باہر بیٹھا ہوا یار یہ تو مزے کر رہا ہے، اس سے پیسے آنے چاہیے جی، ایدا بیاہ بھی کرا دے، کار بھی چینج کرا دے، پردے بھی چینج کرا دے، چھوٹے بھائی نے موٹر سائیکل لے دے، جی نہیں ہوں موٹر سائیکل پرانی ہوگی نوی گڈی لے دے، تو پوچھا جاتا ہے رشتے میں بیٹا آپ کیا کرتے، تو کہتے ہیں میرا بھائی دبئی ہوتا ہے تو باہر والوں کو سمجھتے ہیں یار وہ لوگ تو پارٹی کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، باہر دے آر ریئلی ورکنگ ہارڈ. اور میں خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. بالکل. اور یہی ورک ایتھکس کے اوپر آگے چلتا ہے کہ جس آپ نے سنا ہوگا جی دبئی میں ہوتے ہیں تو لائنیں بھی سیدھی ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی اشاروں پہ رک رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ بندہ پاکستان لینڈ ہوتا ہے سب الٹ جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں. تو بس اس طرح کا ہے کہ بھیا 500 لے لے بس مجھے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ملینیل شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرتضیٰ اور میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں آپ کا دوسرا ہوسٹ بلال، اور آج ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہے برین ڈرین. مجھ سے ذرا ایکسپلین تو کریں واٹ از برین ڈرین. یار سمپل ڈیفینیشن جو ہے برین ڈرین کی وہ تو یوں بنتی ہے کہ ہائیلی ٹرینڈ یا انٹلیکچوئل لوگوں کا ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک چلے جانا، یا امیگریشن جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان سے اٹھ کے یو ایس آ جانا، ایون یو کے سے اٹھ کے یو ایس آ جانا، یا کسی اور ملک سے اٹھ کے چھوٹے ملک سے کسی بہتر ترقی یافتہ ملک کی طرف، یا بہتر چیزیں، بہتر جو بھی فیسلٹیز لینے کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلے جانا. تو یہ ہوتا ہے برین ڈرین. اور ہم لوگوں نے آئی تھنک ریسنٹلی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سوچ نہیں رہا کہ برین ڈرین کدھر جا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو جیسے کہ مرتضیٰ نے آپ کو ایکسپلین کیا ہوا تھا جیسے کہ واٹ از برین ڈرین، تو میں چھوٹے سے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھ دوں کہ ایز آف 2013 جو آج سے 7 سال پہلے 2.7 ملین پاکستانیز پاکستان چھوڑ کے گئے اور دوسرے ملکوں میں روزگار کی تلاش کے اندر. تو کویشچن اب یہ ریز ہوتا ہے کہ ہم سب بینگ اے پاکستانی ول بی ویری اسپیسیفک مرتضیٰ کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں کے اندر کیوں جا رہے ہیں. کیا ہمارے ملک کے اندر اپرچونیٹیز کی کمی ہے، یا اور برین ڈرین کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ ایک اور پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ وہ لوگ ہم ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کریم آف دا کنٹری کو لوز کریں. فار ایگزامپل وی سی کہ ڈاکٹرس ہمارے ملک سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، انجینئرس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اکاؤنٹنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں. لائک ہر فیلڈ کے اندر جو ایک کوالیفائڈ پرسن ہے اس کیٹیگری کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور ان کو اپنے ملک کے اندر کیا وہ وسائل نظر نہیں آتے مرتضیٰ کہ جس کی وجہ سے تم اور میں یہاں سے چھوڑ کے نکلے ہیں. یار بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم لوگ اگر میں اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کروں میڈیسن میں، صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹرز چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک بہت الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کے ٹاپ گریجویٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں، چاہے وہ میڈیسن میں ہو، چاہے وہ انجینئرنگ میں ہو، یا کسی بھی اور فیلڈ میں ہو، فائنینس میں یا اکاؤنٹنگ میں. اور صرف مطلب آف کورس ہمیشہ صرف ٹاپ پہ نہیں ہوتا، لیکن موسٹلی ٹاپ گریجویٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی محنت کی ساری زندگی ایکسل کیا، ساری زندگی ٹاپ کیا، اور یہاں پہ آ کے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو ان کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. میں پرسنلی بینگ اے ڈاکٹر، میں نے گریجویٹ کیا، میں ملک سے باہر تھا، اپنے بھائی سے ملنے گیا ہوا تھا، وہاں پہ الیکٹیو کر رہا تھا آسٹریلیا میں. لیکن میں واپس آیا تو پمس کے اندر ہاؤس جاب لینی تھی. میں پمس میں ہاؤس جاب لینے کے لیے گیا. وہاں پہ مجھے وہاں پہ کلرک صاحب ہیں، مجھے ان کا نام بہت اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ ہی از ون آف دا ریزن وائی آئی لیفٹ دا کنٹری. میں ہاؤس جاب لینے کے لیے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ کو پے نہیں ملے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، میرے والد صاحب افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں ہاؤس جاب کروں گا نا. تو آنرری ہاؤس جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا. آپ یقین کریں گے اس نے مجھے 3 ہفتے بٹھا کے رکھا آنرری ہاؤس جاب سٹارٹ کرنے کے لیے. آپ وجہ گیس کر سکتے ہیں کیا ہوگی؟ مے بی ہی واز ایکسپیکٹنگ سم تھنگ انڈر دا ٹیبل. نہیں، اس کو مٹھائی کی ضرورت تھی جی، مٹھائی کھانی تھی اس نے. تو میرا تو ایک دوست مجھے کہتا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے جا، اس کے اندر 2-3 ہزار روپے ڈال، اگلے دن تو ہاؤس جاب پہ نہ ہو تو مجھے بتائیں. تو میں نے اس کو کہا یار میں اپنی زندگی کا سٹارٹ کروں، میری زندگی کی پہلی جاب ہے، میں اس کو رشوت سے سٹارٹ نہیں کروں گا، جو مرضی ہو جائے. اس کی وجہ سے میں 3 ہفتے ذلیل ہوتا رہا وہاں پہ. اور اسی دوران میرا ایک اور دوست جس کے پاکستان میں بہت سارے کنیکشنز ہیں، مطلب پاکستان کی ایک میڈیکل سوسائٹی میں اس کے پیرنٹس پریزیڈنٹ کے لیول تک ہیں. تو میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں، مجھے 1.5 ہفتہ ہو گیا. اس کے پیرنٹس کا فون آتا ہے اور اگلے دن سے وہ ہاؤس جاب پہ آ جاتا ہے ایک اور بندے کو نکال کے. تو میں نے کہا بھائی یہ مطلب اس کے لیے جگہ کریٹ کی جاتی ہے. تو مطلب اس کے بعد میں نے کہا یار میں کیا یہاں پہ ذلیل ہو رہا ہوں. اس کے بعد میں 1.5 ہفتہ اور ذلیل ہوا.
اور اس کے بعد بھی مجھے اپنی پسند کے وارڈ میں نہیں ڈالا گیا، کیونکہ میں نے کہا یار میں مفت میں کام کر رہا ہوں، مجھے ڈال دو کہیں پہ بھی، ایک ایکسٹرا بندہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہی ہو جائے گا نا. تو کہتے نہیں نہیں، ہم تمہیں ادھر جانے گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ادھر. تو میں نے کہا بھائی جو 3 ہفتے سے مجھے خوار کر رہے ہو، اس ٹائم پہ ضرورت نہیں تھی تمہیں. لیکن اس وقت اس کو شاید جو بھی خیر، پھر میں نے آنری ہاؤس جاب سٹارٹ کی جیب سے 500 روپے دے کے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی فیس ہے ہاؤس جاب سٹارٹ کرنے کی. تو 2 مہینے کے بعد میں نے جب ہاؤس جاب چھوڑی، تو اس کے دوران میں نے جو چیزیں فیس کی وہ ہماری ورک پلیس انوائرمنٹ پہ آتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہم نے 7 سے 9 بجے تک پہنچنا ہوتا تھا، مطلب میں وہاں پہ پہنچ جاتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا. اور پھر تو 1 مہینے کے بعد میں نے کہا یار کام اگر اسی طرح ہے تو میں بھی لیٹ جاؤں گا. تو مطلب میرے پرسنل ورک ایتھکس کو خراب کیا جا رہا تھا کہ یار خیر ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ ویسے ہو جاتا ہے. میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ، ایک بندہ آ کے مجھے لائن کے پیچھے سے، میں نائٹ کال پہ تھا، پیچھے سے ایک بندہ لائن توڑ کے آ کے مجھے کہتا ہے یہ دیکھو. اس وقت PPP کی حکومت تھی. کہتا ہے یہ دیکھو میں PPP کا ممبر ہوں، اور مطلب ناٹ اگینسٹ اینی پولیٹیکل پارٹی، ہر کسی کا یہی حال ہے، میں اس پارٹی کا بندہ ہوں، میرے مریض کو سب سے پہلے دیکھو. میں نے کہا بھائی جان آپ لائن میں کھڑے ہیں، آپ لائن میں واپس جائیں، میں تو نہیں آپ کو دیکھوں گا ایسے. کہتا میں تمہاری پے بند کراؤں گا، میں MS سے فون کرواؤں گا، میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا. پہلی تنخواہ نہیں ملتی تھی. تو ہم نے کہا چلو جی، پھر میں کہا پٹ لو جو پڑھنا ہے تم نے. تو پھر اس کے بعد بھائی نے فون بند کرا دے کروایا. تو میری پے، مجھے پہلے کون سی مل رہی ہے. ایگزیکٹلی یہی بات کی میں نے. تو بہرحال اس کے بعد ایک ٹاکسک ورک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے کہ آپ کو، میرے جو دوست تھے جن کو تنخواہ مل رہی تھی، ان کو وہی کلرک 3 سے 4 مہینے تک پے روک کے بیٹھا ہوا ہے، پے ہی نہیں مل رہی. تو میں نے کہا بھائی تم سے بہتر تو میں ہوں، مجھے امید تو نہیں ہے کہ مجھے پے ملے گی، تم تو اس امید میں مر رہے ہو کہ تمہیں پے مل جانی ہے کسی دن. مطلب اس طرح کی ٹاکسک ورک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ہم کیوں مطلب اس میں رہے نا. جہاں پہ US میں ابھی میں نے ایک دن ایک اسکیجولنگ ایرر تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ رات کو 2-3 لوگ کال پہ ہوتے ہیں. تو جو تیسرا بندہ تھا نا، وہ بندہ اسکیجول ہو گیا جو نہیں آ سکتا تھا. تو میرا جو باس ہے اس نے مجھے فون کیا، اس نے میری ترلے منتیں کی پہلے، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یار میں تیرا بہت شکر گزار ہوں گا اگر تو دوسرے بندے کو بھی کور کر دے. جبکہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا، ینگ ڈاکٹرز کی لوگ بات کرتے ہیں او جی ہمارے زمانے میں تو ہم 6 لوگوں کی ڈیوٹیاں کرتے ہوتے تھے، تم کیوں نہیں کر سکتے کسی کی ڈیوٹی. تو مطلب میں نے وہ ایک بندے کی ایکسٹرا ڈیوٹی کر دی صرف 6 گھنٹے کے لیے، پوری 12 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی نہیں کی اس کی میں نے. اور اس کے بعد مجھے اگلے پے چیک میں بغیر پوچھے، بغیر کہے، بغیر مانگے اس ایکسٹرا شفٹ کے پیسے ملے. مطلب مجھے ایک شفٹ کے ڈبل پیسے ملے. دس از واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پرفیکٹ انوائرمنٹ مرزا، جس طرح تم نے بتایا. لیکن جس طرح تم نے پوائنٹ ریز کیا کہ وہ کیا وجوہات تھے کہ تم اپنے بیسک سیلری بھی نہیں لے رہے تھے یا پھر تمہیں رکھنا نہیں چاہ رہے تھے، اور باہر سے ایک پاوا آتا ہے اور وہ ایک لیجیٹیمیٹ بندے کے جو پوزیشن کو ہٹا کے ایک پوزیشن کریٹ کی جاتی ہے. سیم گوز ان آور جاب مارکیٹ. کسی ریفرنس کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی. میں 1.5 سال خوار ہوا پاکستان کے اندر. UAE واز نیور این آپشن فار می، آل دو آئی واز ریزڈ اینڈ بورن ان UAE. تم اور میں پڑھتے رہے وہاں پہ. پاکستان میرا ہمیشہ ٹارگیٹ تھا جاب کرنے کا. لیکن یہاں پہ جب مارکیٹ میں نکلے، پوزیشن ہوتی تھی، ایون یو فال ان ود دا کوالیفیکیشن ایوری تھنگ. جی کسی کی کال آ جاتی تھی اور وہ اپوائنٹ ہو جاتا تھا. اب میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا، سو میں ہمیشہ خوار ہوتا تھا. 1.5 سال میرا اس طرح گزرا. فائنلی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو UAE اینڈ الحمدللہ آئی گاٹ این اپرچونیٹی ان ملٹی نیشنل. اور وہاں جا کے جب میں نے کمپیئر کیا پاکستان کے ورک انوائرمنٹ سے، تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ورک ایتھکس ہمارے پاکستان اور دنیا کے اندر کیا ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پاوا ہے، آپ کے پاس رشوت دینی ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، واسطہ ہے، آپ یہ سارے ڈفرینٹ لفظ ہیں ایک ہی چیز کے، تو آپ پاکستان کے سسٹم کے اندر کامیاب ہیں. اب مرزا آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم اپنی کریم یا ہم اپنے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ لوز کرتے جا رہے ہیں ایوری ایئر، ایوری منتھ، ایوری ڈے. اور وہی لوگ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے ان کی ترقی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ویری نیئرسٹ ایگزامپل از UAE. ادھر جا کے ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرس، اکاؤنٹنٹس، جسٹ نیم دا فیلڈ، اور ہمارے ہر وہاں پہ ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان کی اپنے تو لوگ وہاں پہ ہیں نہیں، وہ اب اس طرف آئے ہیں کہ اپنے لوکلس کو پینیٹریٹ کریں مارکیٹ کے اندر. لیکن سارے فارنرس جو دنیا بھر سے ہیں وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں. اینڈ آئی تھنک سو دیر از نتھنگ مچ ڈفرنٹ ان US آلسو. ایگزیکٹلی. بلکہ ہم لوگ ابھی پچھلے دنوں میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، مطلب انٹلیکچوئل ویڈیو آن ایکیڈیمکس، اور وہ اس کے اندر یہ بتا رہے تھے کہ مطلب US نے ترقی کس طرح کی، اور اس کے اندر جو ترقی کے انہوں نے ایک میجر وجہ ڈیفائن کی ہے، وہ اس کو یہ لوگ کہتے ہیں EB1 گرین کارڈ،
EB1 ग्रीन कार्ड या H1B वीज़ा, जिसका मतलब ये है कि EB1 इज़ हाईली स्किल्ड क्वालिफाइंग ग्रीन कार्ड और H1B इज़ अ हाईली स्किल्ड वर्क वीज़ा। और वो कहते थे कि US सारी दुनिया से ब्रेन ड्रेन अपनी तरफ ले रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपको अगर आप किसी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी कि जैसे मैं एक बंदे से मिला अपने क्लीवेलैंड क्लिनिक सिस्टम में, वो बंदा किसी छोटे से यूरोपियन कंट्री में एक हार्ट सर्जन था और उसका एक पेपर था जिसने बाईपास सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। तो उसकी बहुत सारी साइटेशंस थी, बहुत सारी उसकी मतलब वो रिसर्च पेपर्स थे, और उसके बाद उसने EB1 अप्लाई किया और भाई को सीधा ग्रीन कार्ड मिला, विच इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ ग्रीन कार्ड बाय द वे। हाँ जी। और उसके बाद आई थिंक वो इधर आ गया, उसके बाद मैं मतलब वो मैं उसके साथ काम किया थोड़ा सा। लेकिन यही बात है कि दुनिया चाहती है कि ब्रेन ड्रेन होके हमारी तरफ आए। क्यों? क्योंकि जब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाएंगे तो यही होगा कि उस मुल्क की तरक्की में रोल प्ले करेंगे, उनकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अब अगर हम लोग कभी इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे हम मैन पावर को, जो कि आपकी असल तरक्की की वजह होती है, आप तरक्की करते क्यों है? अपने लोगों के लिए तरक्की करते हैं ना, मतलब सिर्फ नंबर तो नहीं दिखाना, ओ जी हमने इतनी तरक्की कर लिया है, अपने लोगों को बेहतर फैसिलिटी। आपका एसेट है, बिल्कुल आपका एसेट है मैन पावर। बिल्कुल, और यही तो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपने मेहनत करनी होती है। मुसलमानों ने जिस तरह भी आजकल सारी दुनिया अर्तुगरुल देख रही है, आई थिंक हम इसके ऊपर भी एक वीडियो करेंगे। उसने इतनी तरक्की क्यों की? क्यों? वो उस वक्त लोगों के ऊपर फोकस करते थे कि लोगों की बेहतरी होनी चाहिए। आपने मतलब जनरल पॉपुलेशन की बेहतरी के लिए काम करना, बजाय इसके कि सिर्फ अपने लिए तो कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक हम इससे दो तीन और चीज़ें कर सकते हैं कि जिस पे टॉपिक्स पे हम बात कर सकते हैं कि लोग क्यों जाते हैं छोड़ के, उनको वहाँ पे क्या फ़ायदे मिलते हैं, और हम इसको कैसे कट कर सकते हैं इन द फ्यूचर कि हमारे मुल्क से ज़्यादा ब्रेन ड्रेन ना हो, और जो हो रहा है वो वापस आना भी चाहता है या नहीं, या आना कभी पसंद करेगा। आई थिंक ये एक बहुत बिल्कुल बड़ा टॉपिक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मुर्ज़ा, लेकिन बिल्कुल सही बात है, वही मैं आपके पास 100% एग्री करूँगा। और एट द सेम टाइम अगर हम अपने ही लोगों को और अपने जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करते, वो कंट्री जो खुद जो है ना इट्सल्फ बहुत कुछ लूज़ करता है। फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल लिस्ट जिसे हम 2 4 5 घंटे डिस्कस कर सकते हैं। आई जस्ट नेम अ फ्यू आउट ऑफ देम कि ऑफ कोर्स आपका लेस टैक्स रेवेन्यू होगा, उसके बाद डिक्लाइन इन द कम्पिटिटिवनेस होगी आपकी, लूजेस पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, ऑफ कोर्स यही जो ब्रिलियंट माइंड्स होती हैं या यही जो आपके टेक्निकल लोग होते हैं ये नए बिजनेसेस की राह आगे निकाल सकते हैं। इट कैन लीड टू शॉर्टेज ऑफ द की स्किल्ड वर्कर्स, हमारे अपने बंदों को हम बाहर भेज देते हैं, उसके बाद हम 3 4 5 गुना पैसे दे के बाहर से घोरों को ला के उनको तनख्वाहें दे के उनको CEOs रख के फिर अपने बिजनेसेस को चलाते हैं, हालांकि हम अपने लोगों की कदर नहीं करते, उनको बाहर भेज देते हैं। उसके बाद ऑल्सो इट रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, पीपल एस्पायर टू लीव रेदर देन स्टे, इसको हमने बहुत डिटेल से भी डिस्कस कर लिया है। और उसके अलावा लोअर ग्रोथ ऑफ द कंट्री इट्सेल्फ, आपके मुल्क से अगर आपकी क्रीम या आपके टेक्निकल लोग, आपके क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग ही बाहर जाना शुरू हो जाएंगे तो आपकी अपने मुल्क इकोनॉमी जॉब मार्केट का पट्टा ही बैठेगा इन शॉर्ट। सो एट द एंड ये तो एक चीता चीता हमने बातें डिस्कस की हैं। सो मुर्जा अगर मैं तुमसे क्वेश्चन है कि जो वजूहत हुई उसकी हमने डिस्कशन की एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल जो हम डिस्कस कर सकते थे लिमिटेड टाइम के अंदर, कि एक बंदा क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश के अंदर। सो फाइनली दैट यू आर देयर और वहाँ की अच्छे एक्सपीरियंसेस से यू हैव लर्नड अ लॉट एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन शॉर्ट टाइम एंड यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। तो इस सब के बाद आपको पाकिस्तान आने का मौका मिलता है, या लाइक व्हाट यू हैव अचीव्ड, यू आर डन योर अल्टीमेट, नाउ यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान और नॉट, और अंडर व्हाट टर्म्स यू वुड लाइक टू कम बैक टू पाकिस्तान? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है यार। मैं अपनी जब से यहाँ पे आया हूँ, ये एक सवाल है जो पाकिस्तानियों को, मैंने देखा है पाकिस्तानी एज ए कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मतलब तंग करता है यहाँ पे। कोई बंदा यहाँ पे परमानेंट हाई लेवल जॉब लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सबके दिमाग में यही होता है यार अपना मुल्क है, मुल्क को जाके सर्व करना है, जो कि आई थिंक हमारी पेट्रियाटिज्म अभी तक बाकी है, जो कि हमें हेल्प करेगा इन द फ्यूचर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह मैं अभी कह रहा था, मैं थोड़ा लास्ट ईयर पाकिस्तान आया हूँ और हालात इस तरह के देखे हैं कि मतलब वो देख के दुख होता है। अभी आप बहुत देखा होगा जो कोरोना का रिस्पांस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो देख के तो मतलब मुझे डर लग रहा है कि भाईजान मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मेरे साथ अगर इस तरह काम करवाएंगे तो मतलब मैं तो नहीं आने लगा।
यंग डॉक्टर्स के मसले देखते हैं तो एक और मसला शुरू हो जाता है कि भाईजान ये क्या स्टोरी है, ये भी इस तरह भी होता है कि डॉक्टर को कोई आके कुट भी चढ़ा के जा सकता है। मतलब ये हमारे ख्याल से तो ये यूएस में लॉ है कि जो मोस्ट प्रोटेक्टेड प्रोफेशन है उसमें नंबर 1 पुलिस होता है, कि पुलिस को अगर आप उंगली भी उठा दो ना तो आप जेल जा सकते हो। और नंबर 2 पे डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप इनको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये लोगों को आप कैसे आगे लेके चलोगे। एक दूसरी चीज़ होती है जो आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, जिसकी वजह से वापस आना थोड़ा मुश्किल है, वो ये है कि ट्रस्ट का एलिमेंट नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोरोना के अंदर लोग आके तोड़फोड़ कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर, जी हमारी डेड बॉडी नहीं दे रहे, ओ जी गलत टेस्ट कर दिया कोरोना का, ये हो गया है वो हो गया है। मतलब बेसिकली हर बंदा एक अपने आप में डॉक्टर है और उसको नहीं पता कि, या मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हालात हैं, लोग वाकई में गलत काम कर रहे हैं अस्पतालों में या नहीं, जो कि काफ़ी कम चांस होता है। लेकिन अगर होता है, ये नहीं कि नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आके अस्पताल तोड़ फोड़ दो। बाकी लोग, जैसे हमने पिछले दिनों पीआईसी में देखा था, लॉयर्स घुस गए थे। मतलब इस तरह के इन्वायरमेंट में तो मैं कभी भी वापस आना सोच भी नहीं सकता। कि मतलब मैं आके काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त जो हाउस जॉब करते थे वो बताते थे कि इमरजेंसी में जब वो ड्यूटी पे होते हैं और कोई कैजुअल्टी आती है तो उस वक्त उनका पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो ये नहीं होता कि हम जाके मरीज को देखें। पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि अस्पतालों में वहाँ पे एक बैक डोर होता है जिसमें वो भागते हैं सारे, जहाँ पे पुलिस उनको बचाती है सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई जो उनका अटेंडेंट है वो आके डॉक्टर को ना मार दे। तो मतलब इस एनवायरनमेंट में आप खुद बताएं, कोई वापस आना पसंद करेगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि कोई सिंपल मैथ्स का सवाल हो तो कभी भी कोई वापस ना आए। लेकिन मैं सिर्फ सोशल इम्पैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि मतलब हम लोग चाहते हैं लोग वापस आएं, लेकिन फिर भी नहीं आ सकते क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट ही इस तरह की नहीं है। बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मार्क हमारे लोकल इन्वायरमेंट के ऊपर या वर्किंग इन्वायरमेंट के ऊपर। एंड सेम गोज फॉर द अदर प्रोफेशन ऑल्सो, कि आप पाकिस्तान में आते हो तो क्या आप वापस अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आते हो, तो क्या आपको जॉब मार्केट के अंदर बगैर किसी रेफरेंस पावा, वही सारी पुरानी बातें जो मैंने की थी याद है, के अलावा के बगैर आप क्या इन हो सकते हो कि नहीं, और आपको कंपटेटिव सैलरीज मिल सकती हैं कि नहीं। सो आई थिंक सो, मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन मार्क्स है। विल लीव एंड आवर डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन मार्क्स। प्लस दूसरा, वो प्रोफेसर साहब जो कि पहले से पाकिस्तान में जलील होके बैठे हुए हैं, वो आपको आने भी देंगे या नहीं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो यहाँ से जाते हैं वापस और फिर वहाँ से जिसको पाकिस्तान में कहते हैं नाकाम होके वापस यूएस आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाईजान हम इस चोर बाजारी में काम नहीं कर सकते। सही बात है, आपके वर्क एथिक्स मेरे ख्याल है काफ़ी हाई हो चुके होते हैं, और यहाँ पे आके आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, एंड यू डोंट फील लाइक यू कैन फिट इन दिस इन्वायरमेंट। बहुत मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसके ऊपर घंटों बात हो सकती है, लेकिन इस छोटी सी नशिस्त के अंदर हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए आप सबसे। सो आई थिंक सो, लेट्स पॉइंट ऑफ मुर्तज़ा। और एक और पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि मुर्तज़ा, जो लोग समझते हैं ना कि जो बाहर बैठा हुआ यार ये तो मज़े कर रहा है, इससे पैसे आने चाहिए जी, ऐदा ब्याह भी करा दे, कार भी चेंज करा दे, पर्दे भी चेंज करा दे, छोटे भाई ने मोटरसाइकिल लै दे, जी हूँ मोटरसाइकिल पुरानी होगी नवी गड्डी लै दे। तो पूछा जाता है रिश्ते में, बेटा आप क्या करते, तो कहते मेरा भाई दुबई होता है। तो बाहर वालों को समझते हैं यार वो लोग तो पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बाहर दे आर रियली वर्किंग हार्ड। और मेरे ख्याल है इस टॉपिक के ऊपर भी बात हो सकती है। बिल्कुल। और यही वर्क एथिक्स के ऊपर आगे चलता है कि जैसा आपने सुना होगा जी, दुबई में होते हैं तो लाइनें भी सीधी होती हैं, गाड़ियां भी इशारों पे रुक रही होती हैं। जैसे ही वो बंदा पाकिस्तान लैंड होता है सब उलट जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। तो बस इस तरह का है कि भैया 500 ले ले बस मुझे लैंड करवा दे। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली बात करेंगे कि बाहर क्या होता है और यहाँ पे वो किसी एक और बंदे को कहें कि स्पेशली फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि क्या डिफरेंस है, हम किस तरह मैच या कर सकते हैं, और हमारी सोशल जो हालात हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है पाकिस्तान में, उससे किस तरह फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली इसके ऊपर किसी और टॉपिक में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कोई गेस्ट हमें मिल जाए जो हमारा कोई और दोस्त जो बाहर गया हो, जिसके साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हों। अपनी तो आप बीती सुना सके। हाँ, तो ठीक है, आई थिंक सो, लेट्स फाइंड आउट मुर्तज़ा, एंड एवरीबॉडी थैंक यू फॉर वाचिंग अस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझसे, मुर्तज़ा से, और मैं भी अगर कोई और गेस्ट हुआ तो उनसे भी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।